సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ సారీ స్టోర్ మన వారాహి సిల్క్స్ మన విజయవాడ ఎంజీ రోడ్ లో డిసెంబర్ 4వ తారీఖున ఘన ప్రారంభం. గీతాంజలి కారులో చిక్కుబడింది. సురేష్ ఆమెను ఆట పట్టించబోయి అభాస్ పాలయ్యాడు. అమెరికాలో గీతాంజలి గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకునే ప్రయత్నంలో దీర్ఘాలోచనలో పడింది. పేడ కావాలన్న ఆమె కోరికని శిరసావహిస్తూ సుబ్బా సాధించి తెచ్చాడు. ఇంటి ముందు ముగ్గుల్లో గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకుని మురిసిపోతోంది గీతాంజలి. ఇప్పుడు చూడండి. Oh God, Come back. who is this? Come back, I say. What's the matter? What's the matter? Look what you have done. Me? Oh, I didn't see. Anything wrong? Anything wrong? Look what you have done to my gobbemas. Oh, I'm sorry. I spoiled my shoe. Your shoe. What? Spoil your shoe? You spoil my gobbemas? You can't walk blindly at every place. You first keep my gobbemas properly. Me? Yes. You have to do it. Oh God. Jesus. God is sticky. What is this oil smelling filthy? You spoiled another one. Oh, I'm sorry. Don't cry. I'll fix it. God, it's very strange. What is this? Cow dung. Oh my God. Ah. Oh, don't cry. I'll take care. Don't worry, please. Don't cry. That's good. Why do you make this and keep it in front of your house? Do you know? Today is a very special festival in India. These gobbemas extend an invitation to Sankranti Lakshmi, the goddess of wealth. We believe that these gobbemas bring good luck and blessings to our household. Don't you respect your culture? Of course, one should always respect others' culture. I'm truly sorry. I wouldn't hurt your feelings for anything. I think I really like you. Thanks a lot. But never walk blindly again. Oh, I promise I would never do that. By the way, what is your name? Geetanjali, Rav's only daughter. Rav is a very fortunate man. I think I envy him. ఏమండి ఏమిటో ఇలా రండి. అమెరికా వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడూ ఇంత గట్టిగా పిలవలేదే. జోకుల తర్వాత మీ ముద్దుల కూతురు మన కొంప ముంచింది. అసలు ఏమైంది? ఏమిటా కంగారు? God. ఓ గాడ్, అదేమిటి ఆయన చేత గొబ్బెమ్మలు చేయిస్తోంది? సత్యమరు దేవుడు. ఓ సార్, వాట్స్ ఆల్ దిస్? పెట్టని లేకపోతే నేను చొక్క గొబ్బెమ్మల్ని పెడితే తొక్కేశాడు. పెట్టిస్తున్నాను. గీతాంజలి ఆయన ఎవరో తెలుసా? ఎవరైతే నాకేంటి, ముందు పెట్టని. మా బాసు. సార్, ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ గెట్ అప్, వి విల్ గో ఇన్సైడ్. Smart girl. Please, Sure, sir. Thank you. Oh, thank you. She is our only daughter. She just came from India. A bit naughty. No. Very courageous. But I accidentally stepped on the... గొబ్బెమ్మాస్. All right. Geeta, say sorry to him. I'm sorry, boss. Oh, never mind. It's my pleasure and my privilege to participate in your festival.
I'm extremely sorry, sir. I didn't know that you're my father's boss. Please don't take it on my father. Certainly not. Your father is hardworking and sincere, like you, and I'm very happy to meet you. I came here to surprise your father, but Sir, how about a cup of coffee? I don't have time. It's very, very urgent. I have to go. Don't walk No, no, blindly, no. okay? I will not do it. Okay? I will not do it. అంతా మీ కూతురి ఘనకార్యం. ఆయనేమో గొబ్బెమ్మలు తొక్కాట, ఇదేమో ఆయన చేత గొబ్బెమ్మలు పెట్టించి నేలంతా తుడిపించింది. ఏం కొంపలు ముంచుతాడో ఏమో. అసలు ఫోన్ చేయకుండా ఎందుకు వచ్చాడట? ఇంత జరిగినా మీ అమ్మాయినే సపోర్ట్ చేస్తారు. Okay, see you again. Bye. Bye-bye. Cheerio. Cheerio. Boss! ఇది ఏం జోకులేస్తోందో ఏమిటో కర్మ. అవును, నాకు భయంగానే ఉంది. Boss! What's the problem? Towel. My towelu. I'm sorry. Thank you. Bye. Bye. ఏంటమ్మా పిలిచావా? ఏమిటి పిచ్చి వేషం? బయట చెట్టు చుట్టూ పిచ్చి మొక్కలు తీసి శుభ్రం చేస్తున్నాను. గొప్ప పని చేసావు గాని మీ డాడీ, అదే మీ నాన్న ఎక్కడా? ఆయన గారు కూడా పంచ మోకాల వరకు పైకి కట్టి బురదలో నీలాగే ఆడుకుంటున్నారా? నేనేమీ బురదలో ఆడుకోవటం లేదు, గార్డెనింగ్ చేస్తున్నాను. అయినా నాన్నగారు బయట లేరు. లేరా? మరెక్కడున్నట్టు? ఏమో, నాకేం తెలుసు? నేనేం దాచిపెట్టలేదు. ఏమిటా పిచ్చి సమాధానం? నిన్నే అడిగేది. ఏమిటో ఎవరిని? మీ ముద్దుల కూతుర్ని మీ నాన్నెక్కడా అని అడిగారు. నాకేం తెలుసు, నేనేం దాచిపెట్టలేదు అని సమాధానం చెప్పింది. కాఫీ. అది నిజమే కదోయ్. దాచిపెట్టడానికి నేనేమన్నా అగ్గి పెట్టేనా, అట్ట పెట్టేనా? ఏమిటి తల్లి, ఏం చేస్తున్నావు? చూడండి, దాని చేతుల్లో బురదాదిను. చండాలంగా వచ్చి చేతులు కడుక్కో. నాన్నగారు, నేను పిచ్చి మొక్కల్ని పీకేసి పాదుల్ని శుభ్రం చేస్తున్నాను తెలుసా? ఎంత మంచి పని చేస్తున్నావు తల్లి. గాంధీ గారికి ఈ పని ఎంత ఇష్టమో. ఏమిటి, బురదలో ఆడుకోవడమా? కాదు, చెట్లకు నీళ్లు పోయటం. ఇంకా నయం, ఆ చెట్టు పెరిగే వరకు అక్కడే కూర్చోలేదు. అది సరే, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి గ్రాసరీస్ తెమ్మని 3 రోజుల నుంచి చెప్తున్నా. తమరికి కూతురు తన్మయత్వంలో పట్టినట్టు లేదు. కనీసం ఈ రోజన్నా పట్టండి. ఇదిగోండి లిస్టు. చూస్తూనే ఉన్నావుగా, 4 రోజుల నుంచి ఎంత హెవీ వర్క్ అటెండ్ అవుతున్నాను. పోనీ నేను వెళితేనా? నువ్వా? నేనే. ఇదే వేషంతోనా? కాదు, శుభ్రంగా స్నానం చేసి మంచి బట్టలు వేసుకుని వెళ్తాను. బంగారు తల్లి. ఉమ్, ఎవరికా ఫోను? హలో, కెన్ ఐ స్పీక్ టు మిస్టర్ సురేష్ ప్లీజ్? హలో సురేష్, బాగున్నావా? ఏం లేదు, గీతాంజలి షాపింగ్ వెళ్తానంటోంది. తన కొత్త కదా, నువ్వు కాస్త తోడుగా ఉంటావని. అంతే. సో యు ఆర్ కమింగ్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. గీత, నిన్ను పికప్ చేసుకునేందుకు సురేష్ వస్తున్నాడు. వెళ్ళి తయారవు, క్విక్. సురేష్ ఎందుకు? నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్తాను. ఎక్కడికి? సరుకులు తేవడానికి. కిరాణా కొట్టుకా? పోనీ వెళ్తానంటుందిగా. అది వెళ్తానంట, మీరు సరి అనటం. ఇదేమన్నా మీ ఊరా లింగులెట్టుకోమంటూ తిరగటానికి? దిస్ ఈజ్ అమెరికా. సురేష్ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ హర్. అది కాదు సుమతి, షీఈ్ నాట్ ఏ చైల్డ్, లెట్ హర్ లెర్న్. సురేష్ రమ్మని నేను చెప్పాను, తనొచ్చి గీతను తీసుకెళ్తాడు. దట్స్ ఆల్. అత్తాయ్ నమస్తే. వీడి దుంపత్తేగా సమయాన్ని తగలడతాడు. నమస్తే మామాయ్, హౌ ఆర్ యు?
హాయ్ గీత్. హాయ్ సుబ్బా. అనుకోకుండా సమయానికి వచ్చావే. గీత నువ్వు వెళ్ళి త్వరగా రెడీ అవ్వు. సురేష్ వస్తున్నాడు నిన్ను పికప్ చేసుకునేందుకు. సుబ్బా ఎందుకు ఇప్పుడు వచ్చావు? యూనివర్సిటీకి వెళ్తూ వచ్చాను. గీత ఎక్కడికి? షాపింగ్ కి. వాయ్? ఎందుకు? అమ్మ ప్రొవిజన్స్ తెమ్మంది. వై సురేష్, నేనున్నాగా. సుబ్బా నువ్వు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి కదా. కేమార్ట్ సూపర్ మార్కెట్ నేను వెళ్లే దారిలోనే. ఐ విల్ టేక్ హర్. ఇంకే అమ్మా సుబ్బాకి తెలుసట కదా, నేను అతనితోనే వెళ్తాను. మ్మ్. పోనీ వెళ్ళని సుమతి, ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయడం? అందులోనూ ఇది అమెరికా కదా. మీరేం దెప్పి పడవక్కర్లేదు. సురేష్ని రమ్మన్నాను కదా. తీరా అతను వచ్చేసరికి ఇది లేకపోతే ఏమని చెప్పాలి? అబ్బా ఏదో ఒకటి చెప్దాం లేదు, ఈసారికి వెళ్ళని. టైమ్ ఈజ్ మనీ. అవునత్తాయ్, టైమ్ ఈజ్ మనీ. మిస్టర్ సుబ్బా కీప్ క్వైట్ ప్లీజ్. ఏంటమ్మా నీకు ఇష్టం లేకపోతే వెళ్ళొద్దని చెప్పు, అంతేకాని సుబ్బాని ఎందుకంటావు? ఐఎమ్ సారీ సుబ్బా. ఐ అస్సలు నో మైండ్ గీత. నువ్వే టోల్డ్ కదా పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలని. అందుకే ఐ నెవర్ మైండ్ అత్తయ్య మాటలు. గీత నువ్వు త్వరగా తయారవు, టైం అవుతోంది. సుబ్బా నేను 5 minutes లో రెడీ అవుతాను. ఓకే ఓకే, ఐ విల్ వెయిట్ అవుట్ సైడ్. చూసారా దాని నిర్లక్ష్యం? నా మాట అంటే దానికి లెక్క లేకుండా పోతోంది. సుమతి కూల్ డౌన్. ఎందుకలా ప్రతిదానికి బీపీ పెంచుకుంటావు? కూల్ డౌన్ ఐసే. అసలు మీతో చెప్పడం నాదే బుద్ధి తక్కువ. ఏమిటో ఇప్పుడేగా చెప్పాను బీపీ పెంచుకోవద్దని. బీపీ లేదు, కోపం లేదు. దాన్ని అలా గారాబం చేసిన మిమ్మల్ని అనాలి ముందు. ఇప్పుడు సురేష్ వస్తే ఏమని చెప్పాలి? దాందే ఉంది, వెరీ సింపుల్. అబ్బా ఫోన్ చేసి గీత ఈ రోజు షాపింగ్కి రావటం లేదని చెప్పేయి. చెప్పేయ్ అంటే సరిపోలా, రూడుగా ఉంటుంది. నీ వల్ల కాకపోతే నాకు వదిలేయి, నేనున్నానుగా. ఏమిటి ప్రద్దానికి నేనున్నాను? అతనికి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పింది నేను. అది నా తప్పు కాదుగా. అంటే అదేనోయ్, నాతో ఓ మాట చెప్పుంటే. చెప్పుంటే ఏం చేసేవారు? నేను ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు మొహానికి ఆ పేపర్ అడ్డం పెట్టి కూర్చోడమేగా. పైగా ఆ సుబ్బాతో పోయింది. సురేష్ ఏమనుకుంటాడో ఏమో. ఓ గాడ్, సురేష్ అనుకుంటాను. ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం. ఏం కాదులేవోయ్. రావోయ్ సురేష్, ఏమిటి లేట్ అయింది? దారిలో ఫ్రెండ్ కలిశాడు, అందుకని కాస్త లేట్ అయింది. పాపం గీత చాలాసేపు వెయిట్ చేసింది. ఇంతలో సుబ్బా వచ్చాడు. సరే కేమార్ట్లో డ్రాప్ చేయమన్నాను. ఏమోయ్ సురేష్ కాఫీ ఇవ్వు. అదే చేత్తో నాకు ఓ కప్పు. నో థ్యాంక్స్. ఉండవోయ్, నీ పేరు చెప్పుకొని నేను కూడా ఓ కప్పు కాఫీ తాగుదామని. హలో సురేష్. హాయ్ ఆంటీ, హౌ ఆర్ యు? ఫైన్, హ్యావ్ సమ్ కాఫీ. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ అంకుల్. సురేష్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, నువ్వు కూడా కేమార్ట్కు వెళ్ళి వాళ్ళని జాయిన్ అవ్వు. తప్పకుండా. గీతాంజలిని డ్రాప్ చేయటం మర్చిపోబోకు సుమా. షూర్, ఇంట్లో దింపెళ్తాను. అబద్ధాలు ఆడటం ఎలా అని ఓ పుస్తకం రాయండి, బాగా అమ్ముడు పోతాయి.
హాయ్. ఏంటి షాపింగ్ వచ్చారా? నో అంకుల్ నీకు తోడుగా పంపించారు. ఎందుకు? నేనున్నాగా. అందుకే అంకుల్ పంపించారు. బిస్కెట్స్ ఎలా ఉంటాయి? బాగుంది. బాగుంది. వద్దులే అయితే. ఇది చాలా బాగుంటుంది. నేను రెగ్యులర్ గా వాడతాను. ఓ గాడ్, ఇదా? దిస్ వన్. ఐఎమ్ సారీ సురేష్, వెరీ పూర్ టేస్ట్. దీంట్లో ఆయిల్ కంటెంట్ ఎక్కువ, ఫ్రాగ్రెన్స్ తక్కువ. ఓల్డ్ పీపుల్ బాగా వాడతారు. కావాలంటే తీసుకో, అత్తయ్య మామయ్యకి పనికొస్తుంది. ఆంటీ అనవసరంగా వర్రీ అయింది కానీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి నీకు తోడక్కర్లేదనుకుంటాను. వాట్ యు సే సుబ్బా? యా, నేనున్నానుగా, ఇంకా తోడెందుకు? ఓ బ్యూటిఫుల్ గీత్. హలో. Hi, how do you? How are you? వాడే. Mm-hmm. ఓకే. Done. గీత్, దిస్ పౌడర్ వెరీ న్యూట్రిషనల్. నేను దీన్ని చాలా కాలం నుంచి వాడుతున్నాను. ఇట్స్ మై పర్సనల్ చాయిస్. ఇదా? యా, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్. గీత, నువ్వు ఇది తీసుకుంటున్నావా? ఏ? ఓ ఐఎమ్ సారీ. ఇది మా ఇంట్లో డాగ్స్ కి వాడతాం. వెయిట్ గీత, బిల్ నేను పే చేస్తాను. నో 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 నో, ఐ విల్ పే ద బిల్ గీత్. నో ఫస్ట్ నేను అడిగాను. ఐ ఆస్క్ హర్ ఫస్ట్. సర్టెన్లీ నాట్. గీతకు ముందు తోడు ఐ కమ్. నేను వచ్చాను గీతతో. ఐ విల్ పే ద బిల్. నో, ఎందుకు అలా కొట్టుకుంటారు? ఇద్దరు వద్దు. ఇవి మా ఇంటికి కావాల్సిన సామాన్లు. బిల్ నేనే పే చేస్తాను. వాట్ డు యు సే? Yes. గుడ్. గీత, గీత, నీ వేలికి రింగ్ సరిపోతుందని చూడు. నాకెందుకు? వద్దు. నువ్వు అమెరికా వచ్చిన శుభ సందర్భంలో మన స్నేహానికి గుర్తుగా ఓ చిన్న గిఫ్ట్. ప్లీజ్ టేక్ ఇట్. స్నేహానికి మంచి సంస్కారమే పెద్ద గిఫ్ట్. ఉంగరాలు బొంగరాలు ఎందుకు? నో, టేక్ దిస్. తీసుకో గీత, వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. లేకపోతే సురేష్ ఫీల్ అవుతాడు. థ్యాంక్ యూ. చాలా కాస్ట్లీ, బట్ బ్యాడ్ లక్.
లేకపోతే పాపం సురేష్ ఫీల్ అయ్యేవాడు. ప్లీజ్ కమ్. వెల్కమ్.